चरणों विखे लवाइए हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करिए बुलंद, उपरंत बाणी की विचार नाल जुड़ना करांगे। गज के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई। गुर के चरण वसे मन माही। कीनी दया गोपाल गुसाई। गुर के चरण वसे मन माही। अंगीकार किया तिन करतै दुख का डेरा ढाहे जियो। मन तन वसिया सच्चा सोई। विखड़ा थान न दिसै कोई। तो दुश्मन सब सज्जन होए। एको स्वामी आहे जियो। दोत दुश्मन सब सज्जन होए। एको स्वामी आहे जियो। वाहिगुरु। ये पवित्र बचन पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज छत्र चबर तख दे मालक हल्क पलक के रखियक सतगुरु धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज आप परमेश्वर जिन्हां दी पवित्र बाणी राग माझ दे विचों इस शब्द का पाठ आप जी ने सरवण किया। लड़ी चल रही है। पिछे सतगुरां ने बख्शिश किया सी कि जदों परमेश्वर ने दुनिया नूं दुखी देखिया पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया। जल थल महीर दहबिस बरसाया। जदों धरती ते गर्मी बढ़ती है कि बदल आउंदे है मींह वरसदा है। जदों धरती ते जुलम बढ़दा है उदों परमेश्वर कोई ना कोई अवतार धारदा है। जिवें गुरु नानक देव जी का आउणा। जिस वेले संसार का बहुत बुरा हाल सी। कूड़ अमाप सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया। झूठ ही झूठ फैल चुकिया सी। किधरे सच दिखाई नहीं सी दिंदा। औ भाल बकुनी होई अंधेरा राहो न कोई। दुनिया अज्ञानता विच भटक रही सी। किसी नूं रस्ता नहीं सी दिसदा। सही मार्गदर्शक कोई नहीं सी दुनिया विच। तां परमेश्वर नूं आउणा पिया। फिर उन्होंने अगे तो अगे गुरु नानक तो लैके गुरु अंगद गुरु अमरदास सतगुरु रामदास महाराज जी का रूप धारिया। भावे जोत अगे रखी। धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का समा आया। गुरु रामदास जी ने यह जोत उन्होंने विच रख दी। आप जी नूं यह पता है कि जिस वेले श्री गुरु रामदास महाराज जी ने श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं लाहौर भेज दिता और हुक्म दिता कि सदे तो बगैर आउणा नहीं। ते वो विछोड़े का दुख इतना तेज हो गया कि उन्हां दे अंदरों शब्द हजारे बाणी निकली। मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई बिन करे चातर की न्याई। ये चिट्ठियां लिख लिख के भेजिया कि महाराज मेरा हुण जी नहीं लगता। कोई रहन न बिहावे नींद न आवे बिन देखे गुर दरबारे जियो। जदों ये चिट्ठियां सतगुरां नूं मिलियां ते उन्होंने बाबा बुढ़ा जी होरां नूं सियाणे सिखां नूं भेज करके गुरु अर्जन देव जी नूं लाहौर तो अंमृतसर मंगाया। और उस तो बाद प्रिथवी चंद जिहड़ा अपने आप नूं गुरता गद्दी दा मालक समझदा सीगा आपदी मर्जी दे नाल। पर मन दे विच लालच सी चढ़ावा इकट्ठा करन दा माया जोड़न दा। इस करके सतगुरां ने गुरता गद्दी उसनूं ही देनी है जिहड़ा इसनूं अगे चला सके। तां धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी ने
त्रुट करके ये गुरता गति की बख्शिश अपने छोटे सपुत्र साडे सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी नूं देनी कीती। ते जिस वेले सतगुरु अर्जन देव जी लाहौर तो श्री अमृतसर साहब आ गए, विछोड़े वाला दुख तो उदों ही खत्म हो गया। जिवें वचन लिखते हैं, भाग होआ गुर संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया, सेव करी परचसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। फिर गुरता गति ते विराजमान हो गए ते फिर उन्होंने बाणी रचनी आरंभ की। बैरागमई बचन, ज्ञान वाले बचन, कुछ अपनिया हड बीतियां, कुछ जग बीतियां, उस परमेश्वर की दरगाहों धुर तो आई बाणी ने विच उचारण कर रहे हैं। पिछले दिन ही आपां शब्द सरवण कीता सी, सभे सुख भये प्रभ तुठे। जदों मेरे ते मालक खुश हो गया ते परमेश्वर ने कृपा करके गुरु पिता गुरु रामदास जी के चरण बख्शिश किए, भाव उन्होंने चरणों नाल जोड़े। क्योंकि पूर्वले चंगे भागों तो बगैर परमेश्वर के प्यारिਆਂ का मिलाप नहीं होता। ते मिलाप कदों हुंदा? बाणी कहंदे, पूर्व कर्म अंकुर जा प्रगटे, भेटियो पुरख रसक बैरागी। जदों पूर्वले कर्म उगड़ते हैं ना, तो फिर रसक रसीए, नाम दे रसीए जिहड़े डुबे रहन हमेशा परमेश्वर दे विच, उन्हां दा मिलाप हुंदा। कि गुरु अर्जन देव जी नूं अपने घरों ही पिता गुरु रामदास जी दे नाल मिलाप होया, तां कहंदे जदों मेरे ते फिर परमेश्वर त्रुठिया ते गुरु मिलाया। तुहानूं इत्थे जो लैके आउंदा ना, ये परमेश्वर तुहाडे ते खुश आ। इत्थे भागां तो बगैर नहीं बह सकदा बंदा। बड़ भागी सतसंगत पावै, भागहीन भरम चोटां खावै। बिन भागा सतसंग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जीव। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ, ਟਿਕਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਟਿਕਦਾ ਨਾ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਘਰੇ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ। ਰਾਹ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਖੜ ਜੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। जिस वेले सतगुरु अर्जन देव महाराज जी नूं गुरु मिलिया ते गुरु ने की किया? सभे सुख भये प्रभ तुठे, गुरपूरे के चरण मन मुठे। ते गुरु ने कृपा की, अपने चरण भाव अपने पवित्र शब्द अर्जन देव जी के हिरदे विच रख दिते। सहज समाध लगी लिवे अंतर, सोरा सोई जाने जियो। उस रस नूं तां फिर ओही जानदा जिन्हें पीता, दूजे नूं नहीं पता। सहज अवस्था में चले गए गुरु अर्जन देव जी, एक मिक हो गए, अपने अंदर जुड़ गए। तो फिर उन्हां दे अंदरों बाणी चल, फिर वो मस्ती भी चले गए, उस आनंद भी चले गए। तो फिर अपने वर्गियां सिख संगतां उन्होंने अनेक तरह के बचन करदियां, पुछदियां। सतगुरु उन्होंने बचनों के जवाब फिर बाणी जी देंदे। सिखां ने पूछया, महाराज किवें कृपा होई? कहने कृपा होई नहीं, कृपा कीती जां दित्ती। हथी दित्ती प्रभ देवन हारै। आप उन्हें अपने हथी मैनू ये दात दित्ती आ कृपा दी। जन्म मरण रोग सब निवारे, मेरा जमना मरना ही कट दिता। नानक दास किए प्रभ अपने, हर कीर्तन रंग माणे जियो। मैनू दास नू निमाणे नू अपना बना लिया। ते जिन्हों गुरु आपदा बना लवे, फिर परमेश्वर दियां दातां सारियां उस दियां ही हो जांदियां। मेरे प्रीतम जी, फिर अज दे शब्द विच अपने उस समय नूं बयान करते हैं। माज महला पंजवा, कीनी दया गोपाल गुसाई।
गुरु अर्जन देव जी महाराज उस किरपा के बारे बयान करते हैं। वैसे पूरा गया बयान करना भी मुश्किल है। वारिया न जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। एक बारी की बार बार जन्म लैके भी तेरे बारे दसना चाहां तो दस नहीं सकता। तू बड़ा विशाल है, बड़ा बेअंत है, बस तेरे विच डुब के आनंद माणिया जा सकता है। जे को डुबे फिर होवे सार, फिर ओदा ज्ञान ओदी जानकारी मिलती है, पर वो भी पूरी दसी नहीं जाती। जिस तरह कोई कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे ते क्या कहिए, जिवें कोई गूंगा मिठा खा के दस नहीं सकता, इवें ये रस है जिहड़ा सो रस सोई जाने जियो जिन्हों प्राप्त होया। क्यों हुण सतगुरु अर्जन देव महाराज नूं प्राप्त होया। धन धन श्री गुरु रामदास महाराज जी ने किरपा कीती तां अपने वचनां विच बख्शिश करदे हन। माज महला पंजवा, किन्नी दया गोपाल गुसाई। गोपाल सृष्टि नूं पालन वाला परमेश्वर, गोसाई सृष्टि का मालक जो है, सिखो उन्हें मेरे ते कृपा की। जदों उसने कृपा की, गुर के चरण वसे मन माही। ते गुरु दे चरण भावें उन्हां समय विच शरीर करके सतगुरु साडे कोल सन, प्रतख च दिसदे सन, पर उदों भी असीं उन्हां दे वचन ही मनदे सी ना। अज भावें सानू उस तरह शरीर भी सतगुरु दिखाई नहीं दिंदा, पर सतगुरु का 11वां स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज है। और ये विच जो वचन लिखे हैं ये गुरुआं दे वचन हैं, आपां वचन ही मनने आ। वाहो वाहो बाणी निरंकार है, गुरुआं ने परमेश्वर नूं प्रगट कर दिता। ये बाणी गुरु भी है ते परमेश्वर भी है, ये विच दोने चीज। उस वेले भी गुरुआं विच परमेश्वर सी। धन धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते, जदों परमेश्वर ने कृपा की तां गुरु दे चरण हिरदे विच वस गए। अज भी गुरबाणी कृपा करके आप हिरदे च वसदी है। जिस तरह जपजी साहिब जी का पाठ सतगुरु कृपा करन, जे कोई प्यार नाल 10 दिन पढ़ लवे ते हिरदे विच वस जांदा है, भाव मूँह जवानी याद हो जाता। इस ढंग दे नाल सतगुरां ने उसकी लड़ीबंद की आ शब्दां दी, कि आटोमैटिकली अगला शब्द अगे आ जाता। ये गुरु की कृपा नाल ही होता। प्रीतम जी कहते, किन्नी दया गोपाल गुसाई, गुर के चरण वसे मन माही। परमेश्वर ते गुरु दोने मिलके कृपा करते हैं, जिवें बच्चे दे उत्ते मां ते प्यो मिलके कृपा करते हैं। परमेश्वर के गुरु जो कृपा करते हैं, गुरदेव माता, गुरदेव पिता, गुरदेव स्वामी परमेश्वर। इस तरह प्रीतम जी कहते, गुर के चरण वसै मन माही। ते फिर होर की कीता, अंगीकार किया तिन करतै। अंगीकार करना, अपने विच मिला लेना। तो जिस वेले गुरता गद्दी का गल चली गुरु रामदास महाराज जी के दरबार विच, उस वेले पिठी चंद कहना सी, गुरता गद्दी का मालक मैं हाँ, क्योंकि मैं वड्डा हाँ। पुराने समय विच राजे महाराजे अपने वड्डे पुत्र नूं राज भाग दे दिंदे सीगे, पर यह जिहड़ा राज है उस तरह का नहीं है। ये तां काबल नूं ही दिता जाता है। जिहड़ा काबल है, तख्त है राजा सो वह, जे तख्ते लायक होई तां दसां ही गुरुआं ने अगे परख के गुरता गद्दी दिती आ। चाहे गुरु नानक देव जी ने परखिया तां उन्हां ने लहणा जी नूं गुरता गद्दी बख्शिश की। लहणा जी ने अपने अनिन प्यारे सेवक गुरु राम अमरदास महाराज जी नूं गुरता गद्दी बख्शिश की। गुरु अमरदास महाराज जी ने भी अगे 2 जवाई ते 2 पुत्र सन। उन्हां चारां दे विचों प्रीखिया लैके उन्हां ने केवल ते केवल जेठा जी नूं इहदे काबल जाणिया।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦਾ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਕਬੰਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਗੱਦੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇ। ਮੰਗੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਲੱਗੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਦੂਗਾ ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਚਾਲੜਾ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤੁਕਬੰਦੀ ਭਾਵ 34 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਪਈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ 5ਵਾਂ ਚੌਪ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ 96 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ। ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ। ਤੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਗ ਹੋਆ ਗੁਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਔਰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਚਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਕਈ ਮਹੀਨੇ, ਪਰ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਜਦ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਗੋਪਾਲ ਗੁਸਾਈ। ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਸੇ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਤਿਨ ਕਰਤੈ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਦੁੱਖਾ ਡੇਰਾ ਢਾਹਿਆ ਜੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲੱਗੇ ਤਨ ਧਾਏ, ਬੈਦ ਨਾ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਮੰਨੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਹੰਢਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਫੀਲ ਕੀਤਾ, ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਤਿਨ ਕਰਤੈ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰਾ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰ ਸਭ ਸਵਾਰ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਤਿਨ ਕਰਤੈ, ਦੁੱਖ ਕਾ ਡੇਰਾ ਢਾਇਆ ਜੀਓ। ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੀ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਭਰਿਆ, ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਖੁਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ, ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜੋੜੇ ਲਾਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸੰਗਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋੜੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਬੇ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਤਿਨ ਕਰਤੈ, ਦੁੱਖਾ ਡੇਰਾ ਢਾਹਿਆ ਜੀਓ। ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਤਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਖੜਾ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਵਿਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੁਰ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਚਿਆ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਵਿਖੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਵਿਖੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਸੁੱਖ, ਕਦੇ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਸੁੱਖ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਟੋਏ ਟਿੱਬੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਦੋਸਤੀ ਨਾ ਕਾਹੂ ਸੇ ਵੈਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਵਿਖੜਾ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਸੱਜਣ ਹੋਏ। ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਆਹਿਆ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਪੌੜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ। ਖੁਦ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਇਹਨੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਲਟਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਬੈਠੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਲੰਘਾ ਨਾ ਉਲਟਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ, ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਖੜਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਾਂ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰਤਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਗਾ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਸਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੋਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਅਮਰ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਸ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਖੇਡਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਸੱਜਣ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਛੰਦਾ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੱਖ ਵੀ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਦੂਤ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਦੂਤ ਹੈ, ਦੂਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਮਦੂਤ। ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹਿ ਕਹੈ ਨ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੇ ਦਿਓ ਬਲ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੋ ਗੁਰੂ ਮੰਝ ਪਿਆਰਾ, ਮੰਝ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੋਝਾ ਜਗ ਲੰਘਣ ਹਾਰ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਾਂ, ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖੋ, ਮਨ ਤਨ ਵਸਿਆ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਵਿਖੜਾ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ, ਪਿਰਾਣਾ ਆਦਿ, ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤਵੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ। ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹੋਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਇਹ ਚੰਦੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਕੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਲਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਲਈ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਮੁਕਤੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵਰਤਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਮਾਤ ਹਲੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਪਰਾ ਕੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਗਏ। ਵਿਖੜਾ ਥਾਂ ਨਾ ਦਿਸੈ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਸੱਜਣ ਹੋਏ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਦੂਤ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੱਸੋ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਬਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਸੱਜਣ ਹੋਏ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸੁਆਮੀ ਆਹਿਆ ਜੀਓ।
ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਤਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਹੈ ਮਾਨ ਸੰਧੀ ਆਸ ਦੋਵੇਂ ਭਾਏ ਬਗੁੱਚੀਐ ਗੱਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਪਾਸ। ਜੇ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਠੀਕ, ਲੋਕ ਵੀ ਠੀਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਠੀਕ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨ ਸੰਧੀ ਆਸ ਦੋਵੇਂ ਭਾਏ ਬਗੁੱਚੀਐ ਗੱਲ ਪਈ ਸੋ ਜਮ ਕੀ ਪਾਸ। ਦੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੋੜੈ ਮੱਥਾ ਜੋ ਲਿਖੇ ਆਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਦੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਸੱਜਣ ਹੋਏ, ਏਕੋ ਸੁਆਮੀ ਆਹੇ ਜੀਓ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪੈ, ਸਭ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਸਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ। ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਵਾਹੀਆਂ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਲੈਣਾ, ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੂਰਨੇ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਏ? ਭਾਵ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। तो मेरे प्रीतम जी कहने सिखो ये सब कुछ वो आप ही कर रहे हैं। जिस वेले सुलही खान चढ़ के आता है, गुरु की सिख संगतां नूं पता लगता है भाई पिरथी चंद ने सुलही खान नूं सद लिया, उसनूं पिरथी चंद ने कहा भाई तू गुरु अर्जन देव नूं परिवार समेत लै जा फड़ के, ते मुड़ के गुरता गद्दी ते मैं बह जाऊंगा, फिर आपे लोग मैनू मत्थे टेकणगे। तां जिस वेले दूजी वार सुली खान फड़न वास्ते आउंदा है, उस तो पहला पिछली वारी सुली खान ने एक पिंड पिरथी चंद नूं देता सी। पिरथी चंद अमृतसर चों निकल गया सी क्योंकि इहदा भेद खुल गया सीगा बई इह किसी ना किसी ढंग नाल हरगोबिंद साहिब नूं मारना चाहुंदा सी। भेद खुल गया सी ते शर्म दा मारिया निकल गया। सुली खान इसनूं एक पिंड दे दिंदा, कहंदे आ पिंड मैनूं दित्ता हैगा राजा साहब ने, इस पिंड नूं मैं तैनूं दिंदा, इस पिंड दी जिहड़ी आमदन है तूं ले लिया कर। क्योंकि ये दोने भगवत भरा बन गए, पिरथी चंद ते सुली खान रल गए आपस में। कलयुग दा समां सीगा, कृष्ण जी ने द्वापर युग च किहा सीगा अर्जन नूं पांडवां नूं कि ऐसा समां आऊगा लोग सकियां नूं छड्ड के तीजे थां नूं सका समझणगे। को सपना आपदे सकियां दा संभाल नहीं करनगे, सकियां दे नाल प्यार नहीं पाउणगे, सकियां नाल दुश्मनी ते गांह टप जाणगे। जी तजर्बा दिखाया, 3 खूह पांडवां नूं दिखाए, 3 खूह लैन पर लगे होए आ। इधरले सिरे वाले खूह दा पानी उछल के विचाले नूं छड्ड के तीजे च पै रिहा सी। कहंदे इह की कौतक आ? कहंदे कलयुग दा सीन है, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਆਪਦੇ ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੇ ਥਾਂ ਵਰਤਣਗੇ, ਚੌਥੇ ਥਾਂ ਵਰਤਣਗੇ, ਸਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦਿਖਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੇ ਤੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇਤਾ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਵਰ ਪੱਟਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। गुरु प्यारे पिंड के आसे पासे ਇੱਟਾਂ पकौड़ियां चढ़ा दित्तियां, आवे बन गए। उदों आवे होंदे सीगे जिवें ढेर लाया होंदा, घमियारां दी आवी होंदी है ना, ढेर वांगू लगदी है, विच उहदी अख मटदी होंदी है। इवें वड्डे वड्डे आवे पा दित्ते ते सुली खान चढ़ के आ रहे है। ते सिख संगतां नूं पता लग्गिया, उन्हां ने सतगुरु अर्जन देव जी नूं आके दस्सिया, महाराज
ਪਿੱਠੀ ਚੰਦ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੋਹਣੇ ਖਾਨ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ 5000 ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੋ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਥਮ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ, ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੱਤਰੀ ਚਲਾਵੋ, ਦੁਤੀਆ ਮਾਤਾ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਦੋਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਭੇਜੀਏ ਆਪਾਂ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਮਾਤਾ ਕੁਛ ਕਰੋ ਉਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਛੋੜ ਪ੍ਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਧਿਆਇਆ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪੇ। ਬੁੱਧ ਸਿਆਣਪ ਕਿਛੁ ਨਾ ਜਾਪੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਕਰੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਵੇਖ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰੰਗ ਕਰਤਾਰ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪੇ ਕਰੂ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣੇ, ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਧਰੋਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਆ ਗਈ, ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਵੇ ਵੀ ਸੜਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਆਵਾ ਭੱਠੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਠਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਮੱਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਮੋਰੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਲਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਵੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਹਜੇ ਆਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ, ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਾਤੋਂ ਜੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੰਕਾਰਿਆ ਸੋ ਮਾਰਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਾਂ ਭਲਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾਇਆ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸਥਾਨ। ਗੱਲਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹਰਮੰਦਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਰੋਵਰ ਪੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਟਿੱਬੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਬਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਨੇਵਾਹ ਚੜ੍ਹਿਆ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਮੋਰੇ 'ਚ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਇੱਟਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਕੱਚੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਵਿੱਚ ਧੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਡਾਸੀ ਕਮਰ ਕਸੇ ਵੀ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਟਕੂਆ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੁਠਾਰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜਾ, ਉਹ ਕਮਰ ਕਸੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਸਿਰਾ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਠੀ ਤੇ ਧੌਣ ਤੇ ਫਿਰ ਗਈ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਨਾਲੇ ਧੌਣ ਦੀ ਨਾੜੀ ਵੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਝੁਲਸਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਰੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾ ਪਾਕ ਨਾ ਪਾਕਿਓ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਨੱਪਦੇ ਆ, ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਅੱਗ ਸੜ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਭੈੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾ ਪਾਕ, ਖੈਰ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਹੋਈਏ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰੇ ਸੋ ਆਪੇ ਆਪੈ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਕਿਛੁ ਨਾ ਜਾਪੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
परमेश्वर कहते लत नहीं मारता, मत मारता है। जो बंदे ने मत मारता फिर पुठे पासे चलता है, फिर गाह उन्हें मौत हो जाती है, पुठे काम करने शुरू कर देता। तो इस करके मत मारी गई सोनी नहीं खान। जो किछ करे सो आपै आपै, बुद्ध सियाणप किछु न जापै, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾ ਦਸ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿਆਣਪ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦੇ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ? ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡਤੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਕਹੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਹਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਲਾਹੇ ਅਜੀਓ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਉਸ ਉਹਨੇ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੋਕਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਕਾਢ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ, ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਨ ਦੀਨਾ ਧਾਪ। ਜੇ ਸੁਣੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਲਿਆ, ਚੱਲ ਪਿੱਠੀ ਕੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਈਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਚੱਲ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆਵਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਿਆਂ ਵਿਸਟਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਨਾ ਮੌਤ ਕੋਲੇ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਢ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ, ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਨ ਦੀਨਾ ਧਾਕ। ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਧੱਕ ਕੇ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਤਾ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਲਟ ਚੱਲੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਜੁਗ ਜੋ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਜ, ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਹਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਲਾਹੇ ਅਜੀਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰੋ। ਦਾਤੇ ਸਿੱਖੋ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਦਾਤੇ ਸਿੱਖੋ ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਣਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਬਣਦਾ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਪਾਰੋ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਠ ਪਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਪਾਰੋ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਜਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਪਿਆ ਮੈਂ ਜਪਿਆ, ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੰਜ ਕਰੋ ਵਣਜਾਰਿਓ ਵਖਰ ਲਹੋ ਸੰਭਾਲ। ਐਸੀ ਵਸਤ ਵਸਾਈ ਹੈ ਜੈਸੀ ਨਿਭ ਹੈ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹੋ ਸਜਾਨ ਹੈ ਦੇਸੀ ਵਸਤ ਸੰਭਾਲ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਲਿਆ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਆ ਨਾਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੀ। ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਆਪ ਜਪੋ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਓ। ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਨ ਕਾ ਆਧਾਰੋ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਾਪਾਰੋ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ। ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਨਾ, ਗੁਟਕੀ ਨੂੰ ਚੱਬਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਕੱਢੋ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਰਸ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਿੰਨਾ ਰੋਟੀ ਚੱਬ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਵੱਧ ਬਣੂਗੀ। ਕੋ ਸਪਨਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਤੇ ਦਵਾ ਰੋਟੀ ਗੁਟਕੀ ਸਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਢਿੱਡ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਵੀ, ਸੇਵਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਛਕਣ ਵਾਲਾ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਦੋਨੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਲਓ। ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਗਾਵੇ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ। ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਗਾ ਕੇ ਦੇਖੋ।
सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ, नानक सर्ब समाहिया जियो। जे गोविंद के गुणां नूं सहज नाल गाओगे कि वो परमेश्वर सर्ब दे विच समाया होया, सब नूं संभालण वाला। आओ ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़िए ਅਸੀਂ पवित्र शब्द ਦੇ विचार। अगला शब्द ਹੁਣ सिखां नूं पातशाह कहंदे नाम जपो। कहंदे जी कित्थे बह के जपीए, किवें जपीए? अगला सवाल पैदा हो गया। ध्यान, अगला सवाल पैदा हो गया। अगले सवाल का जवाब पातशाह अगले शब्द विच दिंदे आ इस तरह कि कित्थे बह के जपीए, किहड़ा घर सही है। अब लोग घर बार छड्ड के गृहस्थी जीवन छड्ड के जंगलों में कहते जाके जपिया जाऊगा, घरे नहीं जपिया जाए। घरे तो बड़ा औखा काम है। मतलब सारे ना सोचते कि कित्थे बह के जपे जिथे जपिया जाए, पर गुरु साहब कहते जिथे जपोगे उही मंदिर बन जाऊगा। तो सतनाम सो सच मंगल जित सच ते आई है, सोचे दा सवेला जित हर गुण गाई है। सत हत सुहावी जित वसे हर जन, सच्चे नाम विचों कुर्बान जी। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਪਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ